खरस्रोता नदी मुहरे जीवन रास्ता पलटि उछुड़ा नदी पाठ पढ़ा प्रतिदिन जीवन बाजी लगुच कोमलमती शिशुंकर भल भाव देखंतु ए दृश्य को कि जीवन को बाजी लगाई पाठ पढ़ा नदी पार होती कोमलमती शिशु एपरिक सरकार विकास नग्न चित्र सामना को आसी नयागढ़ जिला दशपल्ला ब्लॉक अंतर्गत सरधापुर पंचायत पाठ पढ़ापी विपद संकुल भाव नदी पार होती कोमलमती शिशु जार लोम टांकुरा दृश्य आज सामना को आसी दशपल्ला ब्लॉक अंतर्गत सरधापुर पंचायतर लक्ष्मी नारायण हाईस्कल और काचपल्ली सरधापुर यूजी एमई विद्यालय पहुँचापी कुनि कुनि पिलामानंकु भरा नदी पार हो जावाक पड़ुछि नदी पार नहेले 22 किलोमीटर बुलिकी विद्यालय पहुँचापी विकल्प पथ होइथिबारु बाध्य होई विपद संकुल भाव नदी पार होउछंती कोमलमती शिशु दुईटी जाक विद्यालय उपरे आखपाख अंचल जथा चंपाडाली सिलीगाड़ी खजुड़ी राईमड़ा जानीसाही खड़ीसाही खंडाधुआ खजुरी डीहपरी आदिवासी गाँव छात्र छात्री पाठ पढ़ापी निर्भरशील वर्ष सारा पिलामाने मृतंग नदी पार हो विद्यालय को आसती वर्षा दिने दुई कूल खाई उछुड़ा तथा भरा नईरे गोटे कांधरे बैग और परस्पर हाथ धरी नदी पार हो विपज्जनक भाव विद्यालय को आसुछंती छात्र छात्री दृश्य जेतिकी हृदय विदारक सेतिकी चिंताजनक विकास गोलापी चित्र जे एभली दृश्य को उपहास करुछि ताहार चित्र स्पष्ट करुछि केवल सेतिकी नुहे एपरिक नदीर प्रखर स्रोत शिक्षक मानक अधिकांश दिन विद्यालय रात्रि यापन करने को बाध्य करुछि एई नदी रे कौन कहउछंती सेठाकार लोक माने शुणंतु सेमानकर प्रतिक्रिया दीर्घ 27 वर्ष है स्कूल है आम जावासा करूँ एवं सीना ब्रिज है गुरु पंचायत आगुरी नदी में पहरिकी पिला लेकिन डेक्ची पारि करूँ गरीब अंचल आदिवासी अंचल लोक मैंने बाहर काम कर पिला पाठ पढ़ी पाना तेणु नदी छिड़े आसुँच पाठ पढ़ी ना नदी पानी थे आसीपार पाठ पढ़ा व्याघात सृष्टि होमें सरकार को बहुत थर अनुरोध करूँ जनसाधारण किंतु कौन पदक्षेप नहीं ना पाखे एक्चुअली आम गोटे आरडी रोड अच्छी जो कि आम ब्रिजटा अच्छी जो 3 किलोमीटर रेडियस पड़ू से पे यूज न कर सर्टकट हो भरा नदी में यूज कर आडभाइस कर भरा नदी में न यूज कर 3 किलोमीटर आम आरडी रोड पर जो ब्रिजटा अच्छी से यूज करूँ तापर आम गवर्नमेंट को नेक्स्ट प्रपोजाल देले गवर्नमेंट अप्रूव कले जदि गाइडलाइंस अनुसार हो पार आम फ्यूचर ब्रिज प्रोसेस करूँ। खरस्रोता नदी मुहरे किभली भाव निज जीवन को विपदरे पकाई पिला माने पाठ पढ़ा जाउछंती ये हूँ चित्र वास्तव में जिते विकास चर्चा आम करुछंती से विकास चर्चा भितर से जो सुनेली चित्र भितर किभली एक हृदय विदारक घटना देखा मिले जिते पिला मानंकु पाठ पढ़ापी निज जीवन को बाजी लगाइबाकू पड़े आम सांगे नयागढ़ प्रतिनिधि अछंती महेश मिश्र सीधा तांको पाखक जीवा महेश कौन कहिबे जे केते दिन धरी ये लगातार चली घटना तापरे भी स्थानीय प्रशासन एप्रति नजर देउना पिला माने कहीं से जगह को जाउछंती पढ़िबा पई तांको पे अन्य किछि विकल्प व्यवस्था कहीं करा जाई पारु नाही नियति रूप से जो देखा दशपल्लार जो रही सरधापुर अंचल रही सरधापुर जो स्कूल को जीवाई रास्ता नदी पार हो विपद संकुल अवस्था दीर्घ आज कथा नुहे दीर्घ 5 ରୁ 6 वर्ष धरी एपरी भाव विपद संकुल भाव में छात्र छात्री माने नदी पार हो विद्यालय को जाउछंती आपण देखिपे दृश्य किपर दृश्य रही दशपल्ला अंचल आदिवासी अधुषित 5 ରୁ 6टी गाँव छात्र छात्री एपरी भाव में जाऊँगी पूर्व जपरी कही आपन को जदि कह वर्षर अलग दिन तो चली जाए कि वर्षा दिन में जेहेतु नदी में पानी आसे तो विपद संकुल अवस्था विद्यालय को जाती जब नदी में अधिक पानी आसी जाए तो विद्यालय पाठ पढ़ा छात्र छात्री बंद होता है विभिन्न समय अभिभावक माने यार विरोध कर यार प्रतिकार दाबी कर आसुले किंतु सरकार पक्षर कौन यार प्रतिकार करागला नहीं तेणु विपद संकुल अवस्था एवं भी छात्र छात्री माने नदी पार हुई विद्यालय को जाउछंती। अच्छा 5-6 वर्ष है चली प्रक्रिया से जाउछंती जीवन को विपद रे पकाई 5-6 वर्ष पूर्व कौन साधन थिला सेमान पाखरे
ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେଇଠୁ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଗଲା ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା 5-6 ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ନଦୀରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲଟି ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଯଦି ହୋଇପାରନ୍ତା ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ନିହାତି ରୂପରେ ଯୋଉ କହିବା ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସବୁ ସମୟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 3 କିଲୋମିଟର ସରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ରହିଛି ବ୍ରିଜ, ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରିଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଉକ୍ତ 3 କିଲୋମିଟର ଯଦି ବ୍ରିଜ ରେ ଯିବେ ତେଣୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଉଛି 22 କିଲୋମିଟର। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 22 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେଉ ପଛେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ, ଛୋଟ ମୋଟ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେଠି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ 3 କିଲୋମିଟର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଏଭଳି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି 3 କିଲୋମିଟର 500 ମିଟର ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହୁଏ। କୌଣସି ଖାତା ଖତିଆନରେ ଏଭଳି ନିୟମ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ଯେ 3 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, 500 ମିଟର ବି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି 500 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ। ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ରୂପରେ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଗାଇଡଲାଇନ ତ ଏହା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି କହିବା ସିଏ ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ତ ନୂତନ ଭାବେ ଜଏନ କରିଛି, ଏ ନେଇ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା ଆମେ କହିବା ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଇ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତିଯାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ମାନେ ନଦୀ ସେପଟରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଯେ ଚମ୍ପାଡାଳି, ସିଲିଗାଡ଼ି, ଖଜୁଡ଼ି, ରାଇମଡ଼ା, ଜାନିସାହି, ଖଳିସାହି, ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ଓ ଖଜୁରୀ ଡିହ ପରି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କି? କାରଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଉଠିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ବୋଧହୁଏ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ଏମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। एकथा सेठिकार अधिकारी मानू लगुच कि जेहेतु एमाने एमती प्रतिवर्ष एमती जाउछंती वर्ष वर्ष धरी पीढ़ी तो पीढ़ी एमती चली तेणु से आवश्यकता ना से निज जोगाड़ निजे करने जब आप कहते जे से निजे करते गोटे पोल
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏପରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ତେଣୁ ଗତ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସେତେ ସମୟରେ ଛୋଟ ଥିଲା ନଦୀ, ଯଦି ଏବେ କହିବା ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଇଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀଟି ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ଧରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କହିବା ରାଜନୈତିକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଏ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମହେଶ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକୁଛି ଏଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ନଦୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ। 2018 ମସିହା ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଣିକି ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି କହିଥିଲୁ ଯେ ସାର୍, ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯିବେ। ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଏହା ମିଡିଆକୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଏହା ଭିତରେ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଥା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ସେମିତି ରହିଯାଏ। ଅସୁବିଧା କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ବି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଶୁଣିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ବିଧାୟକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ବଦଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହିଁ, ସେଥିରେ କେମିତି ସମାଧାନ ହବ? ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ 8ଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 8ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀକୁ ପାର ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥିବେ, ବିଧାୟକ ଆସିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ବହୁବାର ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବହୁବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନେତା ବଦଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଦଳି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମହେଶ, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଋତୁ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ କେଇ ମାସ ହେଉଛି ସେଭଳି ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋଟ୍ ବି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଡଙ୍ଗା ବି ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା,
ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତ କୌଣସି ବି ସହାୟତା କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରି ନଯିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଭାବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ବି ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 6ରୁ 7ଟି ଗାଁର ଏପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ନିର୍ବାଚନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇଗଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମହେଶ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପାଦ ପକାଉନଥିଲେ ଲୋକେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସେତୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସରକାର ପୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି 100-200 ଲୋକ ରହୁଥିବେ ମଝିରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ନଦୀଟି ଆସୁଛି ଛୋଟ ନଦୀ ବା ନାଳ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛି ତାପରେ ବି ଏ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଉଛି? ନିହାତି ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ନାଲି ଫିତା ତଳେ ନିହାତି ରୂପରେ ରହିଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରୁନି କାମରେ କରାଯାଇ ପାରୁନି ତେଣୁ ନିହାତି ରୂପରେ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନୟାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏପରି ଥିଲା ବ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଏହା ରହିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି କହିବା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିବା କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ କାମ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କୌଣସି ବଡ ଅଘଟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଘଟଣ କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି କି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନଦୀକୁ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍ରୋତ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେପରି କିଛି ବଡ ଘଟଣା ଘଟିନି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ କୋଉ ପୁଲା ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ବାଟ ଭାସିକି ପଳେଇଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମିତି ବଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ତେଣୁ ସେମିତି ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ବି ହଉଛି ବର୍ଷା ସମୟରେ ନଦୀରେ କମ ପାଣି ଥିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହଉଛି ସେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ରାତି ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ 22 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେମିତି ଲଗାତାର ଏବେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାପରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଖର ହୋଇଯାଏ ତ ଏଭଳି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ରାତି ବିତାନ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତି ନା ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କୋମଳମତି ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଗଲା ତ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଯଦି ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ 22 କିଲୋମିଟର ପାର ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କାରଣ 22 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ତା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
अच्छा आउ एक समस्या जो चित्र आप देखुंट जे जड़े व्यक्ति कांधरे साइकेल धरी जाऊँच पशिकी से पानी भितर तो निश्चित भाव में ये साइकेल चलवा भी संभव हो कारण मझे जेहेतु नदी आसूसी से एरिया रे किए गाड़ी चढ़ुंट ना नहीं एवं से एरिया को केतबेले जितेबाला एमती राति अधरे कौन जदि रोगी सीरीयस हो जाए से जगह को किभली भाव में आंबुलांस जाई पहुँचुची ना पहुँची पारुना से माने निज व्यवस्था निजे करुँच ना जो कहते 22 किलोमीटर आंबुलांस बुलिकी जाऊँगी से गाँव को समस्या कौन रही से जगह आउ कि समस्या निहाती रूप से जब मेडिकल इमरजेंसी सूचना आसला तो निहाती रूप से 22 किलोमीटर रास्ता बुली जावाक पड़ुछि मेडिकल को कारण अन्य कौन व्यवस्था नहीं जदि नदी रे कम पानी थाए तेरे खटिया साहाय्य तो आसी जाती रोगी जदि कहबा जेपरि छात्र छात्री समस्या होउछि तो साधारण लोकंकर अनेकांश समस्या भोगुछंती तेणु जदि नदी रे पानी कम थिला तो खटिया साहाय्य किंबा कौन आनिबा सहायता साहाय्य से माने आनी आसुचंती जदि रोग वैराग्य किए पड़ी था स्थानीय लोक किंबा साधारण लोक किंबा साधारण कौन कार्य आसी था तो साहाय्य आसी था किंतु जो समय नदी में पानी रही तो निहाती रूप से 22 किलोमीटर बुलवा पर ही उक्त रास्ता को आसी। अच्छा जो जिलापाल अच्छा स्थानीय जो विधायक अच्छा एमान को नजर रे ये समस्या विषय से मैंने अवगत अच्छा कि नजर पड़ी किए कथा देखो आम विधायक सहित आज जोगाजोग करने को चेष्टा करूँ कि विधायक फोन रिसीव न करने कारण जोगाजोग हो पारनी आदि जिलापाल कथा कह जिलापाल सहित आम जोगाजोग करनु कि स्थानीय लोक कहवा कथा विभिन्न समय एवं जी विधायक रही कथा कहवा कि पूर्व जी विधायक रही कथा कहवा विभिन्न समय विधायक को जनाऊँच विभिन्न समय जिलापाल हेलो हेलो बोधे महेश जहाँ मुझे पचारूली जे स्थानीय विधायक को आपण ए विषय अवगत करते कि स्थानीय लोके करते कि द्वितीयतः जिलापाल ए विषय कौन कहते जेहेतु नजर जिलार सबकि उन्नति बा जिलार प्रगतिर चाबिकाठी तांकरी हाथ में अच्छी तो सी निज तरफ किसी प्रयास करिसेंति कि जगह से भली किसी पोल निर्माण करने कि स्थायी समाधान करने समस्या देखो आम तो आज जिलापाल सहित कौन जोगाजोग कर हाँ स्थानीय विधायक सहित जोगाजोग करने को चेष्टा करूँ कौन व्यस्त कारण बोधे फोन उठे पारे नहीं तेणु जोगाजोग कराला ना किंतु जदि कहबा घटना 6 वर्षर समस्या तेणु स्थानीय लोक कहवा कथा जदि कहबा से समय जो विधायक रही कथा कहबा कि वर्तमान जो विधायक रही कथा कहबा किंबा जिलापाल विभिन्न समय जिलापाल बदलुंट समस्त जिलापाल को स्थानीय बासिंदा विभिन्न समय दाबी उपस्थापन करुँच विडीओ पाखे उपस्थापन कर ग्राम्य उन्नयन विभाग पाखे दाबी उपस्थापन करुँच समस्त प्रतिश्रुति मिलूँ जे यार प्रतिकार किंतु कौन प्रतिकार करा उक्त प्रतिश्रुति केवल नालीभिता तले रही जाउछि एवं एपरि भाव में विपद संकुल अवस्था छात्र छात्री जीवन सबुदिन बाजी लगुछि। अच्छा जो 5-6 वर्ष तले जो पोल होता आप कहते जे स्थानीय लोक मैंने निजे करते कौन काठ पोल थिला एवं परवर्ती समय से केमिति भांगीगला एमती बहुत दिन पर्यंत व्यवहृत होगा पर भांगीगला ना अन्य किसी कारण थिला देखो से जो पोल निर्माण करा जायतिला से बाउंस रे पोल निर्माण करा जायतिला अस्थायी भाव निर्माण करा जायतिला ताहा केवल 3 मास वर्षा समय को आखिरे रखी निर्माण करा जायतिला ता जहाँ सूचना रही स्थानीय लोक कहवा कथा गोटे वर्ष पर्यंत रही तेणु परवर्ती समय भांगी जाइतिला किंतु नदी परवर्ती समय जो संकोचित रही प्रसारित है दुईकूल खाइला तेणु सेठारे नदी पर पोल निर्माण करने अस्थायी पोल निर्माण करने संभव नुहे किंतु जिला प्रशासन यदि चाहब अस्थायी भाव कहतु कि स्थायी भाव कहतु सेठारे प्रशासन रास्ता निर्माण कर पारिबो। अच्छा जिते आप ग्राम्य उन्नयन अधिकारी कथा होते अनेक जगार जो कंक्रीट पोल हो पारना से झूला पोलर व्यवस्था करुच्ची यार उदाहरण ओडिशार अनेक जगार अच्छी जो जगार समस्या अच्छी कंक्रीट पोल या पक्का पोल तो झूला पोल हो पार किसी कहते कि ग्राम्य उन्नयन अधिकारी संपर्क में जदि प्रयास करा पारंता जदि तांकरी जो जहाँ कहते जे सरकार नियम अच्छी 3 किलोमीटर भितर हो पार ना आउ एक पोल पक्का पोल किंतु झूला पोलर व्यवस्था हो पार कि जदि हूँ अंततः सेठिकार लोक अंततः समाधान रास्ता पाई पारते देखो सहित गोटे कथा से कहते जे
आम गाइडलाइन अनुसार जाऊँ जदि यार कौन समाधान हो आम जिला प्रशासन को जब कह जिलापाल को जनइबू एवं उपरिस्थ अधिकारी को जनइबू जदि यार कौन स्थायी प्रतिकार कि अस्थायी प्रतिकार किछि दिन पार तो सुविधा मिल तो यार आम सुविधा करूँ किणु आम पाखे आम सेमती कौन पदक्षेप नहीं पारूनी आम विभाग अधिकारी बिना अनुमति। अनेक अनेक धन्यवाद महेश। ये थिले आमर नयगढ़ प्रतिनिधि महेश जी आपन को से जगार तथ्य दौले और सूचना दौले जे किभली भाव से अंचल लोक मैंने समस्या भितर अछंती। छोट छोट पिला माने जीवन को बाजी लगाई मृतंग नदी उपर पार होउछंती प्रतिदिन पढ़िया जाउछंती। सरकार किंतु गाइडलाइन भितर अछंती बा जो माने प्रशासनिक अधिकारी अछंती से सरकारी गाइडलाइन मानिबे किंतु साधारण लोकंकर समस्या से नजर को आसुना। ये हूँ विकास आउ एक चित्र जो प्रत्येक गली रे घर हो जाउछि, प्रत्येक गली रे रास्ता हो जाउछि, प्रत्येक नाल उपर पोल हो जाउछि। सेठी किंतु नयगढ़ दशपल्ला अंचल ये जो चित्र निश्चित भाव समस्त को विव्रत करिबो।